네, 다이어토크 콘서트에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 반갑습니다. 저는 진행을 맡은 김장근입니다. 네, 원미연입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘 이 자리에 정말 건강에 관심을 갖고 계신 많은 분들이 이렇게 자리를 해주셨는데요. 네. 건강에 관심을 갖고 이 자리에 오셨는데 첫 질문은 조금 제가 무거운 질문을 좀 드려야 될 것 같아요. 네. 한국인 사망 원인 1위 여러분 혹시 뭔지 알고 계신가요? 뭔지 알고 짐작이 계신가요? 가긴 가는데요. 네. 네. 아마 많은 분들이 짐작하시는 것처럼 암입니다. 네. 그런데 오늘 저희가 여러분과 함께 만나볼 이 암은요, 대한민국이 전 세계에서 발병률이 1위라고 하고요. 그리고 네. 전조 증상이 없기 때문에 일명 뭐 죽음의 암으로 불리는 굉장히 좀 무서운 그런 암입니다. 그렇군요. 바로 대장암인데요. 음주, 또 흡연, 스트레스로 인해서 한국형 대장암이라는 말이 나올 정도로 우리나라의 대장암 발병률이 굉장히 높은 편이라고 합니다. 그렇습니다. 그래서 이런 대장암에 대한 경각심을 좀 일깨워주기 위해서 매년 9월이 대장 암의 달로 지정되었다는 거 여러분 알고 계신가요? 몰랐어요. 대장암의 달이 아니고요. 대장 알아가는 달이 바로 9월입니다. 네. 그러면 왜 하필 9월이냐? 그거 혹시 알고 계세요? 왜 그러게요. 9월인지? 9월? 예. 대장구. 가을? 글쎄요. 뭐 여러 가지 지금 추측을 하고 계신데 네, 이 네. 9라는 숫자 자체의 그 모양이 네. 우리 몸에서 대장이 위치하고 있는 모양하고 비슷하대요. 이 9라는 모양이. 그래서 2010년부터 매년 9월을 대장암을 좀 예방하고 대장에 대해서 좀 알아갔으면 좋겠다 이런 네. 의미에서 이제 대장 암의 달로 지정을 한 거죠. 그렇군요. 그래서 오늘 여러분과 함께 만나볼 암도 바로 대장암입니다. 네, 그런 심오한 의미가 숨어 있었군요. 그럼요. 네. 그래서 이 9월 대장암의 달을 맞이해서 서울 성모병원에서도 매년 대장암 일반인 강좌를 개최하고 있는데요. 18회째를 맞는 올해는 저희 닥터 토크 콘서트가 함께하게 됐습니다. 그렇습니다. 네, 이 한국인의 건강을 위협하는 이 대장암에 대해서 좀 더 자세하게 알아보는 그런 시간 가져보겠습니다. 네. 자, 본격적으로 닥터 토크 콘서트 시작하기에 앞서서 오프닝을 장식해줄 정말 네. 특별한 분들이 오늘 이 자리에 맞아요. 함께하고 계시죠? 네. 2017 쿠키 대학가요제 대상팀이죠. 그럼 미생의 노래 듣고 저희 다시 돌아오겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute on. I never thought the love it'd be making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, oh, I never thought the love it'd be making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from love? Guitar.
precious, less than 1 minute. Oh, I never thought the love it'd be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Made from lovely, made from lovely, made from love. 감사합니다. 좀 재밌으셨나요? 네, 너무 감사합니다. 뜨거운 호응. 다음 곡으로는 그 유명한 팝 가수죠 마이클 잭슨의 Man in the Mirror라는 곡을 한 번쯤 들어보셨을 텐데 그 곡도 어쿠스틱으로 편곡해서 좀 재밌게 가져와 봤습니다. Man in the Mirror 들려드리겠습니다. I'm gonna make a chance for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this rain is blowing my mind. See the kid in the street, we're nodding up to it. Who am I to be blind, pretending not to see the news? A summer disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm nothing him to change his way. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself there, make that change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself there to make the change. You gotta get it like what you got the time. You can't close your mind. Oh, a man in the mirror. I'm asking him to change his way. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself there to make that change. Na 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 na. I'm gonna make a chance for once in my life. 감사합니다. 예. 준비된 시간이 짧아서 마지막 곡을 준비했습니다. 윤도현 밴드의 나는 나비라는 곡이고요. 이걸 또 한 번쯤 들어보셨을 것 같아요. 마지막 열심히 불러보고 저희는 떠나겠습니다. 미생팀이었습니다. 감사합니다. 모습이 보이지 않아, 앞길도 보이지 않아. 나는 아주 작은 애벌레, 살이 터져 허물 벗어 한 번 두 번 다시. 나는 상처 많은 번데기, 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라. 봄바람이 불어오면 이제 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 나는
위에 날아 꽃을 찾아 날아 꽃들의 사랑을 전하는 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 Set my wings and fly away Ride the wings sailing on the world today Sing a song, reach for the sky Flying butterfly, I sing me I wanna fly away Yeah, yeah 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 감사합니다. 네, 정말 두 젊은이의 열정이 느껴지는 네. 무대였습니다. 아, 마지막에 앵콜 막 신청하고 싶었는데 아쉬웠어요. 아쉬웠습니다. 네, 오늘 첫 무대를 뜨겁게 만들어준 우리 미생팀 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 박수 한 번만 더 부탁드릴까요? 네, 고맙습니다. 자, 그러면 이제 본격적으로 대장암 전문가분들과 함께 본격적인 토크를 한번 시작해 봐야죠. 네, 오늘 함께 해주실 전문가 두 분 소개해드리겠습니다. 먼저 서울 성모병원 대장학문외과 이윤석 교수님이십니다. 네. 뭐 저희가 앞서 말씀을 드렸지만 9월은 대한대장학문학회에서 정한 대장알매 달이잖아요. 네. 뭐 이제 두 분이 여러 대장암 전문가분들을 이제 대신해서 대표해서 이 자리에 나오셨는데 네. 오늘 어떤 각오로 이 토크쇼를 좀 하실 건지 뭐 여러 가지 소감과 먼저 이렇게 하고 싶은 말씀 이윤석 교수님부터 한 말씀 해주실까요? 네. 지금 아마 오신 분 중에 일부는 대장암 수술 받으신 분도 있고 그다음에 대장암 수술 받으신 분을 환자로 드신 분도 있고 아니면 수술을 마치시고 항암 치료하시는 분도 있는데 사실 실질적으로 너무나 궁금한 게 많은데 정확한 지식을 알지 못하는 경우가 굉장히 많거든요. 오늘 이런 자리에서 전문가들이 전해드리는 정확한 지식을 알고 그다음에 앞으로 질병을 잘 이겨서 극복해서 건강한 삶을 영위할 수 있게 저희가 도와드리는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 이제 이인규 교수님. 네, 대장학문학회에서 한 10년간 지금 골든 리본 캠페인을 하고 있습니다. 그거의 일환으로 9월 한 달 동안 하고요. 그거의 일환으로 대장 알매날을 진행을 하고 있습니다. 오늘 이런 얘기를 나눌 수 있게 돼가지고 너무나 기쁘고요. 모든 좋은 그 지식들이나 그런 것들을 가지고 가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 자, 그럼 이제 본격적으로 첫 질문을 드려봐야 할 것 같은데요. 가장 기초적인 질문을 먼저 드려볼게요. 사실 대장이라고 하면 우리 몸속에서 소화된 음식물을 보관을 했다가 배출하는 기관 뭐 정도로만 알고 계시는 분들이 많을 텐데요. 대장, 이름 그대로 우리 몸속에서 굉장히 큰 장기에 속하는 걸로 알고 있거든요. 이 대장의 역할과 어떤 구조 먼저 좀 설명을 해주시죠. 예, 흔히 우리 대장 그러면은 이제 말하는 게 결장하고 직장을 말합니다. 여러분들이 대장암 그러면 직장암, 대장암 같이 말하는 건데 전문적으로 얘기하면 결장암, 직장암 그럽니다.
근데 대장이라는 곳은 주로 역할하는 게 뭐냐면 수분을 흡수하는 역할을 가장 많이 하고 거기서 일부 영양소를 흡수하기도 합니다. 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면 직장의 역할입니다. 직장은 무엇을 하는 곳이냐면 대변을 모았다가 배출하는 것입니다. 그런 조절 기능이 있기 때문에 직장암 같은 경우 더 세밀하게 해야 될 것들이 많고 치료해야 될 것도 많고 그런 점이 있어서 우리 몸에는 제일 더럽고 피하고 싶은 곳이지만 제일 중요한 곳이라고 얘기할 수 있습니다. 그렇군요. 네. 네, 뭐 말씀하신 대로 직장암과 결장암을 이제 합쳐서 우리가 이제 대장암이라고 부르는데 네. 그 위치에 따라서 어떤 기능을 하고 또 어떤 차이가 좀 있는지 선생님 설명을 좀 다시 한번 더 정확하게 한번 해주실까요? 그러니까 대장을 크게 결장과 직장으로 나눠지고요. 그다음에 결장에 생기는 암을 결장암, 직장에 생기는 암을 직장암. 크게 말해서 대장암 그러면 결장암, 직장암을 이제 다 말하게 되는 겁니다. 결장은 크게 오른쪽에 있는 오른쪽 결장하고 가운데 지나는 평행 결장, 그다음에 왼쪽에 있는 좌측 하행 결장. 그다음에 S 결장이라고 하는 구불 결장, 그다음 맨 마지막에 직장으로 나눠주고요. 각각의 결장에서 발생되는 암에 따라서 우측 대장암, 평행 대장암, 좌측 대장암, S 결장암, 직장암 이렇게 나눠집니다. 그리고 그 위치에 따라서 조금씩 수술 방법이 다 다르게 시행을 하고 있습니다. 근데 아까 이인규 교수 말한 것처럼 직장은 굉장히 좀 세밀한 그런 수술이 가장 필요한 것이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그렇군요. 네. 근데 앞서 저희가 오프닝 때 말씀을 드렸지만 우리나라 대장암 발병률 세계 최고라고 하잖아요. 그렇죠. 실제로 우리나라 대장암 발병률은 어느 정도 되나요, 이인기 교수님? 예전에 제가 레지던트 이제 20년 전 좀 넘은 전에 레지던트 할 때는 본 적이 없어요. 대장암을 거의 못 봤어요. 네, 그만큼 많지 않았던 암이 대장암이었고 대장암 하는 의사가 별로 인기가 없는 직업이었었어요. 네. 그런데 최근에 정말로 식생활이 확 바뀌다 보니까 그 결과가 지금 나타나고 있고 우리나라의 발생률은 세계 4위, 3위 이 정도의 높은 발생률을 갖고 있습니다. 네. 그리고 대장암이 지금 우리나라에서 발생률은 남자에서는 위암 다음, 여자에서는 갑상선암, 유방암 다음에 3위. 네, 그렇게 급속도로 증가하는 암이 대장암이라고 할 수 있겠습니다. 그렇군요. 그러니까 최근 들어서 굉장히 많이 늘어난 암이라고 할 수 있겠네요. 네네. 네. 그렇게 빠르게 증가하는 이유, 뭐 식습관 이야기도 좀 해주셨지만 어떤 식습관이 어떻게 좀 많이 달라진 건가요? 예전에는 대장암을 선진국 그 병이라고 그랬습니다. 미국이나 이 웨스턴 서양 쪽에 많이 생기는 암이고 이렇게 좀 잘 못 먹고 잘 못 살 때는 대장암이 안 걸리거든요. 다시 말해서 육류 섭취가 많아지고요. 그다음에 과도한 스트레스, 음주 이런 것들이 굉장히 직접적인 영향을 미치고 네. 얼마 전에 신문에서도 이제 나왔지만 1988년에 비해서 현재 육류 섭취가 거의 4배, 5배 이상 막 굉장히 빠르게 증가됐다는 맞아요. 굉장히 있잖아요. 많아졌어요. 그거와 네. 거의 지금 대장암 발생 속도가 비슷한 거로 봐서는 이제 그런 여러 가지 영향이 있는데 가장 중요한 건 일단은 우리 식생활이 서구화되고 육류 섭취가 많아지고 운동량이 적어지고 뭐 그밖에 여러 가지 굉장히 다양한 원인이 있을 거라고 생각이 됩니다. 특히 뭐 이제 성인 남성 같은 경우에는 음주와 흡연, 스트레스, 뭐 직장 생활하시는 분은 아마 다 필수죠. 공감을 하실 건데 그런 부분들도 굉장히 좀 대장암에 치명적인 영향을 좀 줄 것 같은데요. 회식을 줄여야 됩니다. 회식하면 이제 안 좋은 거 다 하잖아요. 고기 먹고 술 마시고 또 답답하니까 밖에 나가서 또 담배 한 대 피고 뭐 이러다 보면 이제 계속 네. 안 좋아지는 건데 근데 그런 환경적인 요인밖에 없는 건가요, 대장암은? 환경적인 요인이 중요한 역할을 하긴 합니다. 그러니까 유전으로 딱 되는 거는 5% 정도 되고요. 유전도 예. 있군요. 유전적 소양이라 그래요. 그러니까 내 가족 중에 누가 암이 있다. 뭐 이런 환자들이 한 15%에서 20% 되는데 제가 조금 이따가 나중에 강의할 때 얘기를 할 건데 후성 유전학이라는 게 있어요. 그게 뭐냐면 환경의 변화 때문에 DNA는 바꾸지 않고 그 전에 얘네들이 발현하고 이런 거에 영향을 주는 그러니까 환경과 내 몸의 유전자의 매개 역할을 하는 이런 것들이 있어서 유전적 소양이라 그럽니다. 그래서
자기 습관이나 생활 습관 이런 거를 바꾸는 게 상당히 중요하다고 얘기할 수 있습니다. 그렇군요. 근데 또 네. 나이도 중요할 것 같아요. 그럼요. 네네. 특히 60대가 넘어가면 이 대장암 발병 확률이 굉장히 높아진다고 하는데 이유가 뭘까요? 그 얼마 전에 우리나라에서 이제 용종이 몇 살 때부터 생기는지에 대한 연구가 있었거든요. 아, 네. 이제 보통 그러면 용종이 발생되는 나이가 이제 한 50대 정도부터 발생이 돼요. 45세, 50대 정도 용종이 발생이 되고요. 그다음에 일반적으로 대부분의 대장암은 용종이 자랐다가 점점점 진행해서 이제 암이 되는데 그게 걸리는 게 한 10년에서 15년 정도는 걸립니다. 그러니까 다시 말해서 45세, 50세 때 용종이 시작이 되고 그게 발견을 못하고 지나치고 있다 10년, 15년 되면 이제 60세가 되죠. 그러면 이제 그때부터 암이 진행이 이제 되는 거죠. 그래서 보통 일반적으로 우리가 50세부터 대장 내시경을 하시라 이런 말씀을 드리는 게 우리가 45세, 50대부터 용종이 생기기 시작하니까 싹을 자르는 거죠. 싹을 잘라버려서 대장암이 발생하지 않도록 예방을 하는 게 그래서 우리가 50대 때부터 대장 내시경을 하십시오 말씀을 드리는 겁니다. 근데 말씀 뭐 하신 것처럼 예전에는 뭐 대장암 하면은 이제 좀 연세가 있으신 분들, 네. 60대나 뭐 이제 70대 분들한테 많이 걸리는 걸로 인식이 돼 있었는데 제 주변만 보더라도 형 나 용종 뗐어. 이거 큰일 났네. 뭐 이런 친구들도 네. 굉장히 많고 젊은 분들도 대장암 진단을 받은 분들이 꽤 많이 늘어난 것 같아요. 좀 많이 달라졌나요? 그러니까 예전에는 네. 정말로 연세 드신 분들만이 걸리는 암이었어요. 네. 한 40대 분이 오시면 참 빨리 걸리셨네 하고 걱정하고 뭐 이랬었던 암이었거든요. 근데 최근 들어서는 20대도 있고 30대도 있고 그러니까 유전성이 아닌데 네. 그런 경우도 많이 종종 발견이 꽤 많이 되고요. 40대는 뭐 상당히 많습니다. 그래서 이윤석 교수가 말씀드린 것처럼 원래는 이제 권고안에는 50대하고 무슨 유전적 리스크가 있고 그러면 40대에 하라고 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금은 그렇기에는 너무나 무서운 암이어서 저는 40대로 레코멘드를 하고 있고요. 저 개인적인 경우에도 40대부터 거의 2, 3년에 한 번 정도 하고 있습니다. 네. 그러면 20대, 30대가 뭐 유전적인 요인이 아닌 환경적인 요인으로 걸렸다고 가정을 한다면 먹을 것 때문. 먹을거리, 그러니까 입으로 섭취하는 것이 아무래도 가장 좀 영향이 많이 미쳤을 텐데 어떤 것들이 가장 좀 대장암을 많이 유발하나요? 아까도 말씀드렸지만 일단은 육류 섭취, 붉은 고기류, 육류 섭취가 가장 많고요. 그다음에 실질적으로 우리가 식이섬유, 야채 이런 걸 충분히 많이 먹어야 되는데 우리가 뭐 김치도 먹고 삼겹살 먹을 때 상추도 싸 먹고 하지만 사실은 그것만 가지고 우리가 충분한 식이섬유를 섭취를 하지 못하고 있습니다. 그렇기 때문에 조금 더 그 올바른 생활 습관을 가지고 운동도 열심히 하시고 물도 충분히 드시고 야채, 제철 과일, 식이섬유 충분히 드시고 또 이렇게 말씀드린 고기 또 안 드시는 분이 있을까 걱정인데 고기도 양질의 고기를 골고루 잘 드시는 게 제일 중요하죠. 과유불급. 중도를 유지하는 게 제일 어렵습니다. 그럼 뭐 통계 같은 걸 좀 보면 그 우리나라 성인 뭐 기준으로 봤을 때 좀 식습관이 이건 좀 개선을 해야 되는데 뭐 채소를 좀 덜 섭취한다든가 뭐 그런 구체적인 자료가 좀 있나요? 지금 보면 우리나라 하루 평균 섭취량이 한 250g 정도 뭐 된다고 그러는데요. 실질적으로 대장암을 조금 더 줄이기 위해서는 지금보다는 한 2배 이상 더 섭취량이 더 늘어야 된다고. 채소 섭취량이? 네, 야채, 식이섬유 섭취량이 이제 네. 늘어야 우리가 충분히 그 장 건강에 유지가 된다고 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그러니까 예방 뭐 뿐만 아니라 치료 그렇죠. 과정에도 이 식단 관리가 굉장히 중요하다는 말씀이신데요. 이와 관련해서 좀 더 자세한 내용을 오늘 강연을 통해서 들려주신다고 합니다. 이윤석 교수님의 강연 큰 박수로 청해 볼까요? 네, 안녕하십니까. 서울성모병원 대장문외과 이윤석 교수입니다. 반갑습니다. 오늘 제가 여러분한테 말씀드릴 내용은 암을 굶기자입니다. 근데 우리도 굶으면서 암을 굶기면 소용이 없겠죠. 그리고 실질적으로 우리가 굶는다고 암이 굶지가 않아요. 우리가 잘 먹어서 암을 굶기는 방법에 대해서 얘기를 좀 드려볼까 합니다. 우리 몸은 크게 겉에는 피부가 쌓여 있죠. 그 다음에 그 속에는 근육이 있습니다. 그 근육을 받쳐주는 게 뼈가 있고요. 그럼 그 속에는 또 내장, 위, 소장, 대장, 뭐 간, 췌장, 폐 여러 가지 또 기능이 있고요.
그다음에 그 몸을 우리가 조직적으로 머리에서 이제 신호를 줘서 조직적으로 움직이게 하는 신경 다발이 분포가 되어 있고요. 또 하나 중요한 게 혈관 조직이 되어 있습니다. 우리 몸은 우리가 여러분들이 움직이고 하려면 뭘 먹어야 되겠죠. 예? 세포도 마찬가지고 근육도 마찬가지고 뼈도 마찬가지고 신경도 마찬가지예요. 걔네들가 먹고 살려면 영양분하고 산소가 충분히 공급이 돼야 되는데 그 역할을 하는 게 바로 혈관입니다. 혈관을 통해서 충분히 산소가 가고 영양분이 공급되지 않으면 근육도 망가지고 뼈도 망가지고 장기도 망가지고 신경도 망가져서 결국에 사람이 살 수가 없게 됩니다. 기껏 암을 굶기자고 암 얘기를 하는데 왜 혈관 얘기를 지금 하고 있을까요? 그만큼 혈관이 암세포한테도 굉장히 중요하다는 걸 제가 말씀드리고 싶은 겁니다. 우리가 심장에서 이제 혈류가 가서 온몸으로 산소하고 그 다음에 영양분을 골고루 이제 배급을 하죠. 그러고 나서 쓰레기를 갖고 싹 다시 심장으로 돌아옵니다. 그리고 심장으로 돌아왔다가 폐로 가서 다시 깨끗한 산소를 얻어가지고 다시 심장으로 와서 다시 온몸으로 산소와 영양분을 골고루 공급을 해요. 처음에는 굵은 혈관으로 갔다가 그 다음에 작은 혈관으로 갑니다. 이거를 이제 의학용어로 모세혈관이라고 그래요. 모세혈관은 굉장히 작은 혈관으로 돼 있어서 우리 몸에 있는 모세혈관을 다 피면 지구를 2바퀴를 넘게 돕니다. 그만큼 굉장히 발달되어 있는 네트워크 같은 조직이에요. 여기를 통해서 우리 몸에 골고루 혈류를 통해서 피가 가고 피를 통해서 산소와 영양분이 공급이 되고 그래서 우리가 생활할 수 있고 근육, 뼈, 신경 모든 우리 몸의 장기가 제대로 움직이게 되는 겁니다. 그러니 모세혈관이 어떤 역할을 하냐? 폐에 가서는 아까처럼 큰 혈관을 시작해서 폐로 가서는 작은 혈관으로 바뀌면서 우리 몸에 우리가 썼던 이산화탄소는 밖으로 보내버리고 깨끗한 산소를 갖고 와서 온몸에 전달을 해주고요. 간으로 가서는 또 모세혈관이 해독작용이 돼서 독성물질을 간으로 보내서 간의 독성물질을 없애게 만들고 또 하나는 없던 혈관에 자라기도 해요. 우리가 상처가 나면 상처가 아물어야 되잖아요. 이런 상처가 아물 때 혈관이 글로 막 자라서 영양분을 공급을 해요. 상처가 잘 자랄 수 있도록. 그리고 상처가 다 자라면 그 혈관이 없어집니다. 정상적으로는 이렇게 혈관의 밸런스가 유지가 잘 돼야 돼요. 상처가 나서 우리 몸에서 여기는 혈관이 많이 필요하다. 그럼 혈관이 많이 가서 영양분과 산소를 공급해서 빨리 상처가 났고 상처가 다 잘나면 이제 여기는 이제 적당히 고만 가도 된다. 그럼 이제 고만해야 돼. 우리나라 국회에서 돈 예산 쓰는 거랑 마찬가지야. 여기가 많이 필요하다. 그러면 뭐 국회끼리 좀 싸우긴 하지만 여기다 돈을 좀 쓰고 여기는 좀 아끼고 여기가 많이 필요하다. 그럼 여기를 많이 쓰고 여기 좀 아끼고 이렇게 밸런스를 서로 맞춰가야 돼요. 우리 몸은 정상적으로 이렇게 다 밸런스를 맞추게 되어 있습니다. 근데 이렇게 밸런스가 이 혈관이 증식됐다 줄어들었다 하는 이 밸런스가 망가지는 경우가 생겨요. 이 망가지는 경우가. 한 번은 혈관 증식이 계속되는 병이 있고요. 혈관이 잘 증식이 안 돼서 망가지는 병이 있습니다. 그 중에 하나가 혈관이 많이 증식돼서 생기는 병 중에 하나가 바로 암이에요. 그 다음에 혈관의 증식이 충분히 안 되고 피가 잘 안 가고 영양분이 안 가서 생기는 게 말초 동맥 혈관 질환, 그 다음에 심장, 그 다음에 풍 같은 거 그런 게 문제가 됩니다. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 거는 암이에요. 암. 혈관 증식이 너무 많이 돼서 문제가 되는 게 바로 암인 겁니다. 그럼 암에서 왜 혈관이 증식되지? 암은 그냥 자라는 거 아닌가? 암세포도 먹고 살아야죠. 아까도 말씀드렸죠. 우리 몸의 모든 세포는 산소와 영양분이 충분히 공급이 돼야 되는데 혈관이 안 자라 들어가면 암세포가 자라지 못해. 다시 말해서 암세포는 100m를 10초로 막 뛰어가면서 막 자라요. 그러면 그 뒤에 우리 전쟁으로 얘기를 들까요? 우리 전쟁에서 최전선 부대가 탱크를 몰고 막 쳐들어갔어요. 어디를. 근데 뒤에서 보급하는 부대가 못 쫓아가면 그 사람들이 먹지도 못하고 총알도 없고 기름도 없고 그러면 그 최전방에 있는 군인들이 어떻게 되겠어요? 전쟁에서 지죠. 마찬가지예요. 암세포는 빠른 속도로 막 그냥 세포 분열해서 막 들어가는데 그거를 따라서 이 혈류가 들어가서 공급이 안 되면 암세포가 죽어버려요. 다시 말해서 암세포도 자기가 먹고 살려면 이 혈류를 공급을 받아야 돼요. 그런데 정상적으로는 우리 몸에서는 혈류가 공급이 안 되니까 얘네들이 억지로 막 혈관을 만들어내는 거예요. 나한테 오게. 그래가지고 혈류를 받아서 영양분을 공급받고 암세포가 살아나는 겁니다. 어떻게 먹고 사냐? 처음에 암세포는 굉장히 작은 볼펜 팁보다도 작고 눈에도 안 보이는 작은 세포에서 시작을 합니다.
근데 그게 점점 자라죠. 근데 자라다 보니까 내 주위에 있는 그 영양분 갖고는 모자른 거예요. 얘가. 아, 나 뭐가 더 필요해. 더 먹고 싶어. 그래서 혈관을 자기가 끌어들여요. 혈관을 자라게 무슨 물질을 막 보냅니다. 그럼 혈관이 슬슬슬 암세포 쪽으로 자라요. 암세포. 다른 데 갈 영양분을 뺏어오는 거죠. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 우리가 열심히 굶어도 암세포는 안 굶어요. 지가 먹고 살 길을 다 찾아갑니다. 그래서 암세포 쪽으로 혈류가 올라가면서 영양분도 가고 산소도 가고 암세포는 점점 자라죠. 그럼 또 그 혈관을 통해서 지 새끼들을 보내요. 그럼 그 혈류를 타고 또 간이고 폐고 막 퍼져나가는 거예요. 그걸 전이라고 그러는 겁니다. 더 쉽게 그림을 그리면 저 녹색 나무처럼 생긴 게 암세포예요. 암세포에서 저 혈관 증식인자, 그러니까 내 쪽으로 돈을 더 줘라. 이렇게 옛날에 쪽지 예산이라고 그러죠. 쪽지를 막 보내는 거예요, 국회의원이. 야, 이쪽으로 좀 돈을 좀 더 줘. 쪽지를 막 보내는 거예요. 그러면 그쪽으로 예산이 다 가요. 그러면 실질적으로 돈 필요한 예산이 있는 데는 못 가는 거예요. 혈관이 막 자라요. 그러면 그쪽으로 영양분이 다 빠집니다. 암은 점점점 자라죠. 그리고 그 혈관을 통해서 다시 새끼들을 보내요. 간이고 폐고 뼈고 복막이고. 그래서 전이가 진행이 되는 거죠. 암세포가 어떻게 자랄까요? 아까 말씀드린 것처럼 처음에 시작은 굉장히 작은 볼펜 팁보다도 작고 눈에도 안 보이는 아주 굉장히 작은 세포에서 시작을 합니다. 근데 처음에는 주변에 있는 것만 갖고 살아요. 이렇게 혼자서 증식을 하고. 그러다 보니까 배고프죠. 처음에 애가 한 숟갈 두 숟갈 먹다가 우리 중학생, 고등학생 남자애들 먹는 거 보면 무섭게 먹잖아요. 계속 먹어요. 엄마 아빠 거 뺏어서. 계속 먹어 모자라요. 모자르니까 혈관을 만들어냅니다. 나 쪽으로 오게. 그래서 혈관이 계속 자라요. 그럼 영양분이 글로 막 가죠. 그럼 암세포가 점점점 자라게 됩니다. 이렇게 암세포가 자라는 거예요. 여기서 우리가 뭐를 죽이겠다고 열심히 굶어봐야 내 몸만 축나고 암세포는 어떻게든 살아갑니다. 기생충 같은 거죠. 숙주는 죽어가지만 기생충은 계속 영양분을 뺏어 먹고 사는 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 볼펜 팁보다 작은, 눈에도 안 보이는 작은 암세포 하나가 떠다니는 거는 전혀 위험하지 않습니다. 우리 몸에 있는 면역세포라든지 뭐 이런 우리 몸을 대신 싸워주는 그런 세포들이 작은 암세포는 그냥 한 대 툭 치면 죽어요. 잡아먹었습니다. 그런데 이쪽으로 점점점 혈류가 증가되고 내 쪽으로 돈을 끌어당기면서 그 동네만 발전하게 되면 이제 이게 점점 무서워지는 거예요. 균형 발전이 안 일어나고. 이렇게 돼서 암세포가 무서워지고 진행이 되고 전이가 되고 그런 문제가 발생이 되는 겁니다. 결론적으로 말씀드리면 암세포는 처음에는 아주 미미하게 시작하지만 지가 먹고 살라고 스스로 혈관을 땡기고요. 그 혈관을 자기 쪽으로 다 땡겨서 영양분이 오고 산소가 오고 자라요. 그리고 자라면 그게 진행성암이 되고 그 다음에 그 혈류를 통해서 다시 새끼를 쳐서 간이고 폐고 전이를 만드는 게 바로 암세포입니다. 그러니까 암세포를 굶겨야겠죠. 과학자들 생각했어요. 암세포 쪽으로 혈관이 안 가게 하면 그럼 되겠구나. 암세포가 처음에 조그만 때는 안 위험하다면서 그러면 얘네들 밥을 못 먹게 하면 다시 말해서 우리가 적군하고 싸우는데 고립시켜놓고 보급을 다 차단시키면 얘들이 못 버텨요. 처음엔 버티다가 군량미 떨어지고 총알 떨어지고 휘발유 떨어지고 폭탄 떨어지면은 못 이기죠. 그렇죠? 그래서 과학자들이 생각했어요. 암세포가 그럼 혈관을 자기 쪽으로 당기는 걸 좀 방해하면 우리가 암을 치료할 수 있지 않겠냐. 그러면 실제로 실험을 해봤어요. 암세포가 자기 쪽으로 혈관을 당기는 거 우리가 방해를 해보자. 그랬더니 처음에 지금 환에 잘 안 보이지만 이 빨간 게 혈관입니다. 혈관이 골고루 막 가 있는 거를 줄였어요. 줄였더니 이 안에 있는 것부터 영양분과 산소가 공급이 안 되니까 죽어가기 시작했어요. 암세포가. 맞아. 암에서 혈관을 만드는 거를 막으면 되겠구나. 과학자가 생각했습니다. 그래서 혈관을 막는 물질을 개발을 했어요. 혈관을 막는 물질을 준하고 안준 그룹이에요. 준계 안준 그룹. 그러니까 정상적으로 막 이렇게 암세포에서 혈관이 자라는데 혈관을 증식하는 약을 줬더니 혈관이 안 자라요. 그렇죠? 안 자라는 게 보입니다. 그리고 또 과학자들 아주 재밌는 실험을 하나 했어요. 쥐가 두 마리 있는데 하나는 정상쥐예요. 하나는 유전적으로 우리가 조작을 해서 혈관 증식이 안 되게 만들었어요. 그렇게 두 쥐에다가 암세포를 주사를 했어요. 그랬더니
그냥 쥐에서는 이 주사한 암세포가 암이 돼요. 그런데 유전적으로 혈관 증식이 안 되게 만든 그 쥐는 암세포를 우리가 주사를 했는데 암이 안 자라요. 과학자 생각했죠. 암을 치료할 수 있는 여러 가지 방법 중에 혈관을 우리가 막으면 되겠구나. 또 하나 이런 실험을 했어요. 그래서 이 혈관을 만드는 거를 억제하는 물질이 있고 증가시키는 물질이 있는데 억제시키는 물질을 투여해 봤어요. 억제시키는 물질을 했더니 세포 분열이 안 돼요. 암세포 세포 분열이. 그리고 억제시키는 물질을 낮게 하고 그 다음에 액티베이터라는 거는 혈관 증식이 막 되게 하는 그런 요인을 우리가 주사를 놓더니 암세포가 증식이 막 돼요. 그래서 과학자가 생각했죠. 암을 치료하는 방법 중에 하나가 이쪽으로 쥐네들이 못 먹게 혈관을 차단해서 굶어 죽게 만들면 되겠구나. 그래서 실제로 해봤더니 암세포가 생겼는데 거기다가 혈관을 못 자라게 하는 약을 썼더니 이렇게 죽어버려요. 암세포가. 그래서 나온 게 표적항암제 중에 우리가 쓰는 여러 가지 약들 중에 그런 중에 표적항암제를 씁니다. 근데 아시겠지만 항암 치료가 어렵잖아요. 그렇죠? 항암 치료 여기 받으신 분도 있고 받아보신 분도 있고 받는 분도 계시고 앞으로 받을 예정인 분도 아마 계시고 가족분 중에 받아야 되는 분도 계신데 항암 치료 물론 어렵죠. 하지만 확실하게 우리가 치료할 수 있는 건 항암 치료예요. 하지만 우리가 또 이런 것 때문에 점점점 생존율이 증가돼요. 예전에는 막 그 전이 되고 그러면 1년도 못 살고 5개월도 못 살았는데 지금은 약을 잘 쓰면 2년, 3년, 4년, 5년까지도 다 점점점 생존율이 증가하고 있어요. 이런 약들을 잘 우리가 효과적으로 발견해서 과학자들이 쓰기 시작하고 의사들이 쓰기 시작해서. 그런데 항암제 말고 항암제는 병원에서 맞는 거잖아요. 의사 지시에 따라서 맞고 병원에서 좀 힘들지만 병을 치료하기 위해서 맞는데 그러면 항암제 말고 암세포가 말이에요. 혈관을 좀 막는 거를 좀 방해하는 그런 어떻게 좀 쉬운 방법이 없을까? 물론 쉽지는 않죠. 100%는 없어요. 자, 우리 다시 기본으로 돌아가서 아까 우리 얘기했지만 이인규 교수님도 말씀했지만 암이 생기는 원인이 유전적으로 문제가 되는 건 5에서 10% 정도밖에 안 돼요. 나머지는 90에서 95%는 환경적 요인입니다. 그러면 그 환경적 요인이 뭐냐? 먹는 거, 뭐 담배 피는 거, 운동 안 하는 거, 뚱뚱해지는 거, 몸 안 움직이는 거, 뭐 여러 가지 있죠. 그 중에 우리가 먹는 게 환경적 요인에서 먹는 게 상당히 많은 부분을 차지합니다. 한 30%에서 35% 정도 차지한다고 보는데 그럼 우리가 운동하고 이런 거는 리커멘데이션을 본인도 아니까. 그렇죠? 근데 뭐를 먹어야 되는지 여기에 대해서 사람들이 많이 생각을 하죠. 그래서 생각을 했죠. 그러면 우리가 혈관을 암세포가 자기 쪽으로 혈관을 땡기는 걸 좀 줄이는 음식을 먹으면 우리는 먹는데 우리는 열심히 맛있는 거 먹는데 얘네는 굶겠구나. 일석이조죠. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 열심히 굶어봐야 암세포 절대 안 굶거든요. 그럼 어떤 음식이 그럼 도대체 혈관 증식 억제 효과를 이런 걸 궁금해하는 과학자 그룹이 미국에 있었습니다. 엔지오제네시스 파운데이션이라고 그런 과학자들 연구를 해서 이런 리스트를 인터넷에 공개를 했어요. 뭐냐면 홍차, 딸기, 뭐 블랙베리, 무슨 베리 같은 거, 오렌지, 뭐 그다음에 레몬, 사과 이런 과일류, 그다음에 와인, 레드 와인, 콩, 케일, 뭐 이런 야채류, 일부 그 버섯, 그다음에 뭐 여러 가지 또 참치, 뭐 파슬리, 마늘 일반적으로 우리가 먹는 음식들을 비교를 해서 이런 음식들이 암세포 쪽으로 혈관 가는 걸 좀 억제한다 이런 걸 발표를 했습니다. 이런 겁니다. 쉽게 말하면 와인, 제가 좋아하는 와인도 있고요, 여러 가지 과일도 있고 뭐 강황이라고 그러죠. 우리 카레 만든 이런 여러 가지 음식들이 이미 공개가 돼 있어요. 이런 베리류, 스트로베리, 블랙베리, 라즈베리 뭐 이런 베리류 이런 것들이 다 이제 우리가 혈관이 억제되는 거, 혈관이 증식되는 걸 조금 더 줄인다 이렇게 알려져 있습니다. 실제로 보니까 이 빨간 게 음식이고요, 그 다음에 이 파란 게 약이고, 그 다음에 노란 게 일반 약인데 효과가 괜찮은 걸로 보고가 됐어요. 근데요, 제가 조금 걱정이 돼요. 사실 오늘 이 강의를 하면서
제가 이렇게 그 혈관이 억제되는 음식을 이렇게 소개하면 대한민국에서 제가 이걸 소개하면 좀 걱정이 됩니다, 사실. 왜냐하면요, 일반적인 건강의 3대 요소는 행동 습관, 환경, 유전이에요. 이 환경 속에 우리 먹는 거, 운동하는 게 들어가요. 근데 한국 사람 머릿속에는요, 건강의 3요소면 일단 음식이에요. 음식이 반이에요. 야, 나 이거 먹었으니까 괜찮아. 이게 몸에 좋은 거야. 행동 습관과 음식을 따로 봅니다. 아까 제가 무슨 베리류가 좋다 그러면 당장 가서 야, 베리가 좋아. 열심히 짜서 30세끼 베리만 먹고, 무슨 누가 보면 야, 버섯이 좋대. 버섯 달인물 열심히 먹고, 그러지 말라고 제가 간곡하게 지금 부탁을 드리는 말입니다. 왜냐하면 인터넷에 조금만 찾아보면요, 엄청 많아요, 이런 얘기. 엄청 많아요. 그 다음에 우리는 우리 거에 대한 자부심이 너무 극대화돼서 이런 말이 있어요. 우리나라에는 산과들의 지천으로 자란 식물들이 약과 음식으로 회복해서 위대한 전통이 있고, 우리가 이런 전통 때문에 여태까지 살아남았다. 이런 말을 사실은 아니거든요. 지금 대장암 환자 생존이 점점 증가되는 거는 이따가 이인 교수도 얘기했지만, 첫 번째 수술요법이 굉장히 발달됐고요. 두 번째, 그 다음에 과학적으로 증명된 여러 가지 항암 치료 때문에 증명이 된 거예요. 그런데 거기에 플러스 기약 먹을 거면 햄버거나 뭐 이런 거 먹지 말고, 우리가 아까 말씀드린 여러 가지 그런 야채, 식이섬유, 기왕이면 이런 음식으로 먹자는 거죠. 이거를 갈아서 액기스로 만들어서 건강원에 보내서 짜서 30세끼 먹으면 그 농도는 누구도 예측을 못하고 그 효과는 누구도 예측을 못합니다. 음식은 그냥 음식이고요. 기왕에 그리고 먹는 음식은 과학적으로 비교적 좋은 음식을 찾아 먹자. 음식은 음식이고 절대로 약이 아닙니다. 제가 오늘 음식에 대한 강의를 했지만, 건강한 식습관, 식이섬유 충분히 드시고 야채도 충분히 드시고, 기왕이면 이런 효과가 있는 음식을 조금 더 찾아 드시고, 제철에 나는 적당한 음식을 잘 드시면 되고, 규칙적 운동, 또 하나 계속 말씀드리겠지만 정기검진을 통한 대장 내시경이 대장암을 예방하고 치료하고 좋은 효과를 볼 수 있는 가장 확실한 방법입니다. 감사합니다. 네, 이윤석 교수님의 강의 잘 네. 들었습니다. 굉장히 좀 어려울 수 있는 내용을 정말 쉽게 그죠. 풀어서 잘 설명을 해주셨는데, 저는 그 강의 마지막에 굉장히 인상 깊었던 대목이, 네. 흔히 어른들 그런 얘기 참 많이 하시잖아요. 음식이 보약이요. 음식만 잘 먹으면 다 돼. 뭐 이렇게 얘기하시는데, 네. 음식은 음식일 뿐 약이 아니다. 맞아요. 또 이렇게 네. 또 어떻게 보면 역설적인 이야기를 또 해주셨거든요. 그러니까 음식을 잘 먹는 거는 중요하지만 그게 전부는 아니다. 이렇게 또 말씀을 해주신 거죠. 네. 예, 그렇죠. 음식을 잘 먹는 게 중요하죠. 아까는 네. 건강한 식습관이 굉장히 그럼요. 중요한데, 네. 그런데 내가 무슨 병을 치료하겠다고 뭐만 한 가지만 집착해서 먹고, 한 가지만 무슨 막 짜서 먹고 다려 먹고, 그게 안 된다는 겁니다. 그러니까 이거 먹으면 다 돼. 그러는 뭔가 만병통치약처럼 하는 것들이 좀 많아서. 그런 게 사실 너무 많죠. 근데 또 이제 저는 뭐 40대 남성으로서 좀 궁금한 게, 규칙적인 운동 그리고 정기적인 건강 검진, 이것도 이제 3대 요소에 꼽아주셨는데, 운동이라고 하면은 뭐 일주일 단위로 봤을 때 어느 정도 해야 조금 이제 건강을 챙긴다고 할 수 있을까요? 일반적으로는 일주일에 3, 4회, 그 다음에 3, 4회. 자기 심박수의 한 1.5배, 그러니까 우리가 120회에서 130회 정도 심박수를 유지하는 운동을 30분가량 네. 일주일에 3, 4회 정도 하는 것이 가장 적당하다고 할 수 있습니다. 네, 알고는 있는데 쉽지가 않아서. 그러니까요. 이게 쉽지가 않아요. 네. 건강검진은 그럼 1년마다 한 번씩 받는 게 좋은 건가요? 네, 아까도 말씀드렸지만 일단은 대장 내시경은 40대 아니면 50대부터 시작을 해서 괜찮으면 약 한 3년에서 5년 간격으로 규칙으로 받는 게 좋고요. 그 다음에 또 우리나라는 40대 이상이면 생애전환 건강검진을 네. 무료로 해주잖아요. 근데 네네. 그런 것도 잘 이용하는 것도 한 방법이라고 생각합니다. 네. 또 우리 김정은 아나운서처럼 이윤석 교수님 강연 들으면서 궁금한 점 있으셨을 텐데요. 플로어의 방청객분들께 마이크 넘겨서 좀 질문을 받아볼까 합니다. 네. 궁금한 점 있으신 분들은 이렇게 손을 들어주시면 저희 스텝이 마이크를 좀 드리도록 할게요. 전달이 됐습니다. 네. 네, 간단히 소개해 주시고 저는 질문해 경기도 주시죠. 파주에서 온 사람입니다. 네. 7개월 전에
이인규 교수님한테 그 직장암을 수술을 받았습니다. 아, 그러셨군요. 아, 근데 지금 그 여러 가지 좋은 음식을 이렇게 추천을 해주셨는데 제가 한 가지 좀 겁이 나는 것은 뭐 아무 음식이나 다 입에서 잘 받고 다 좋습니다. 잘 먹는데 이게 음식을 잘 먹고 나면 배변 활동이 이게 문제예요. 뭐 이게 저녁이 됐든 뭐 오후가 됐든 화장실을 한번 가게 되면은 뭐 심할 때는 한 10대 번도 이렇게 계속 가서 가게 되는 경우가 뭐 비일비재한데 사실은 그게 제일 고통스럽습니다. 힘들고. 그래서 이렇게 다양하게 음식을 그 내 차례게 받쳐주게끔 먹을 수 있는 방법에 준해서 화장실 이 배변 활동이 이게 언제까지 지금 7개월인데 언제까지 이게 지속이 될 것이며 아니면 그 배변 활동을 좀 줄일 수 있는 방법이라든가 이걸 처방할 수 있는 그 방법이 없는지 좀 알려주시면 큰 도움이 되겠습니다. 너무 잦은 배변 네. 때문에 불편함을 느끼시는 것 그렇습니다. 같은데 네. 그래서 오늘 원래 강연에 하나 그 얘기를 집어 넣으려다가 또 너무 많은 얘기가 될 것 같아서 빼기는 했는데 아마 나중에라도 또 얘기를 하는 거고요. 근데 직장암이 아까 전에 그랬잖아요. 직장이 뭘 하는 곳이냐면 대변을 모았다가 나가는 곳이에요. 네. 근데 그 직장이 없어졌어요. 그러면 어떠한 일이 생기냐면 대변이 조금만 내려와요. 그러면 옛날에는 이거 별로 안 내려왔으니까 괜찮아. 너 가만히 있어. 모아가지고 한참 돼야지 너 이제 화장실 가야 돼. 해서 화장실을 가는 거예요. 근데 그 직장이 없어졌어요. 직장은 또 이렇게 많이 커지기도 해요. 근데 그게 없어지면 어떻게 하냐면 조금만 내려오면 너 빨리 가야 돼. 갔더니 대변이 요만큼밖에 안 나와요. 그리고 또 앉아있더니 또 느낌이 나. 계속 10대 번 20번 가요. 근데 이제 그거를 없애려면 어떻게 해야 되냐. 대변이 우선 뭉쳐야 돼요. 뭉치게 만드는 게 가장 중요한 거예요. 그래서 우리 환자분한테 식습관 중에서 거칠은 음식이라는 건 뭐냐면 섬유질 많고 이런 거. 네. 이런 걸 드시라고 권유를 해요. 그래서 원래 제일 그렇게 거칠게 만드는 게 뭐가 있냐면 바나나하고 감이 제일 거칠게 만들어요. 근데 문제는 또 걔네들은 소장에서부터 막 다 거칠게 만들어서 유착에 의한 그 장 폐쇄를 만들어요. 그래서 제가 그거는 좀 삼가하시고 나머지 거칠 음식을 드시라 그래요. 그러면서 이제 그렇게 한 가지 방법이고 또 하나는 여러분들이 좋아하는 기름기 많고 뭐 이런 자극적인 음식은 장 운동을 무지 빨리 시켜요. 그러니까 내가 좋아하는 거 밖에 대부분 그럴 거예요. 직장암 수술하신 분들 중에서 밖에 나가서 먹으면 바로 그냥 화장실 가야 될 것 같다 나는. 또 하나는 이제 커피 자체가 우리 그 변비 많은 사람들 커피 먹으면 화장실 가는 사람들 있잖아요. 네. 그런 것처럼 장 운동을 증가시켜요. 그게 나쁘다라는 게 아니라 그러기 때문에 문제가 될 수 있어요. 그래서 제일 잘하는 건 환자가 자기 식습관을 조절하는 게 제일 큰 거고 그런데 그것만 갖고는 절대 조절을 할 수가 없어요. 왜? 직장이 없는데 아무리 음식을 한다고. 그래서 드리는 것들이 이제 지사제 같은 거를 드려요. 또 어떤 환자들은 나 설사 안 하는데 안 먹어. 그게 아니라 대변을 뭉치게 하는 역할을 해서 환자로 하여금 화장실을 적게 가게 하는 거예요. 아마 제 환자들한테는 직장암 환자 모르겠어요. 제가 분명히 드렸을 것 같은데 아예 종이로 만들어서 드리고 있어요. 이 지사제를 어떤 식으로 드십시오. 왜냐하면 많게는 제 환자 중에서 이건 개인적인 경험에서 많게는 6알까지도 먹습니다. 한 알부터. 그리고 먹는 때도 다르고 만약에 환자가 밤에 잘 때 많이 간다 그러면 저녁 때 먹으면 괜찮고 또 어떤 환자는 자기 그날 회식이야. 가야 돼. 그러면 가기 전에. 이렇게 해서 충분히 그렇게 직장 항문에 바로 연결한 사람은 가만히 놔두면 아무리 약을 음식으로 조절한다 해도 20번 넘게 가요. 그렇지만 자기가 음식 조절해가면서 그 약을 적절하게만 조절하면 하루에 2-3번으로도 끝날 수 있으니까 네. 그렇게 하시면 될 것 같습니다. 네, 그러니까 이왕이면은 섬유질이 많은 음식을 많이 섭취하셔서 대변이 잘 뭉치게 도와주는 것도 중요하고 아무래도 이제 전문의 처방에 맞춰서 지사제를 같이 조금 복용하시면 불편함이 좀 덜해지지 않을까 생각을 해봅니다. 네, 그럼 다음 질문도 또 받아볼까요? 도움이 좀 되셨나요? 네. 네, 마이크 잡으시고, 네, 저는 안양에서 온 문인지라고 합니다. 네, 흔히 의사 선생님들께서 말씀하시는 거, 암 환자들이 생존율을 보통 5년, 자꾸 5년까지를 말씀하시는데,
그 더 이상 살 수는 없는 거예요? 아주 5년 주기로 뭐를 많이 말씀을 하시는 것 같긴 해요. 그게 5년만 산다는 게 아니고요. 예를 들어서 이제 대장암을 수술을 했잖아요. 이제 그러면 어쨌든 대장암이기 때문에 전이도 되고 그다음에 재발도 될 그런 위험도가 있는데 그게 시간이 갈수록 점점점 위험도가 줄어듭니다. 그래서 5년 정도 되면 대장암 수술하지 않은 사람이 대장암이 생기는 확률하고 대장암 수술했는데 5년 정도 지난 사람하고 확률이 비슷해져요. 그렇기 때문에 5년 되면 우리가 임상적으로 이제 완치입니다. 네. 그래서 우리가 예를 들어서 1기면 5년 생존율이 뭐 몇 프로다 그러면 그게 완치율이 몇 프로다 이렇게 보는 거지 5년만 산다는 거 절대 아닙니다. 네. 고맙습니다. 그러니까 5년 네. 동안 진행이 되지 않고 전이가 되지 않으면 근데 거의 물론- 완치가 될 수 있다. 물론 5년 지나서도 생길 수 있는 기회가 있기 때문에 계속 정기적인 검진을 네. 하는데 일반적으로 이렇게 말씀을 이제 드리고 있습니다. 네, 더 그렇죠. 오래 사실 수 있다고 합니다. 네. 네. 자, 계속해서 대장암 진단과 치료법에 대해서 좀 이야기를 해보겠습니다. 네. 먼저 대장암 증상이 좀 어떻게 이루어지는지 이야기를 좀 듣고 싶은데요. 진행에 따라서 증상이 나타나는 게 좀 다 다르죠. 어떻게 다른가요? 그렇죠. 근데 우리가 제일 아는 게 뭐죠? 항문에 피 나면 대장암 얘기하잖아요. 예, 대변 변비 생기면 대장암 이렇게 생각을 해요. 맞는 얘기긴 해요. 맞는 얘기긴 한데 항문에 피 나는 거에 가장 많은 거는 치질. 치액이에요. 그러니까 위험 신호니까 확인을 해봐야 되는 거예요. 그러니까 그런 정도가 어떻게 변하느냐가 중요한 거예요. 변비 한 번 생겼다고 해서 대장암은 아니거든요. 그런 것처럼 대변이 점점 가늘어지면서 그런 것들이 계속 지속될 때 피가 나는데 멈추지 않고 계속 피가 더 나고 그럴 때는 꼭 이건 위험 신호예요. 알려주는 거니까 한번 확인을 해봐야 된다라고 할 수 있고요. 대부분의 대장암은 표가 안 나요. 증상이 알 수가 없어요. 없어요. 증상이 없는 게 대장암의 특징이에요. 특히 우측 대장암 같은 경우는 아무리 커질 때까지 막기 전까지는 빈혈 외에는 증상이 안 나타나요. 그러니까 어느 위치냐에 따라 다른 그렇죠. 건가요? 왜냐하면 오른쪽은 넓어질 공간이 많아요. 근데 뒤쪽은 항문으로 갈수록 어떻게 됐어요? 대변을 못 보게 되겠죠. 점점 막으니까. 그러다 보니까 증상이 다르게 나타났지만 뭣도 알 수가 없다. 꼭 내시경하고 건강검진하는 걸 통해서 시기에 맞게 적절하게 하시라는 게 네. 방법인 것 같습니다. 정말 증상 없이 서서히 오다 보니까 죽음의 암이라고 불리는 것 같기도 하고요. 그렇죠. 네. 초기에는 더더욱 증상이 없으니까 발견하기 힘들다고도 하시는 것 같은데 그럼 검진이 없이는 사실 발견하기가 힘든 건가요? 대장암은? 정확하게 말씀드리면 검진 없이는 조기암 발견할 수 없습니다. 예, 증상이 나타나면 아까 말씀드린 것처럼 피가 난다든지 변이 가늘어진다든지 체중이 빠진다든지 배가 아프다든지 그럼 그때는 이미 진행된 거죠. 왜냐하면 증상이 없는 게 대장암의 특징이니까요. 그래서 조기 검진, 그러니까 조기 대장암은 완치율이 100%입니다. 다 아시겠지만. 그리고 진짜 일찍 발견되면 수술 안 하고 내시경으로 수술하면 수술 안 하고도 대장암은 완치가 될 수 있어요. 5년 생존율 100%. 5년만 산다는 건 아니고요. 네네. 그런데 방법은 대장 내시경을 하는 방법 외에는 없습니다. 그러니까 증상이 나타났을 때는 상당히 진행된 상태다 생각하면 그렇죠. 되겠네요. 네. 그럼 평상시에 이제 자기의 변 상태를 보면서 좀 이렇게 체크를 해보고 싶으신 분들도 그게 너무 경우에 따라 달라서 정확한 진단을 스스로 내리기는 좀 어렵겠네요. 그렇죠. 진단을 내리기는 어렵지만 항상 대장암에서 환자가 저한테 올 때 네. 그리고 수술 받은 사람이 할 때 나 재발 아닌가 뭐하고 이제 걱정을 하시는 경우가 많아요. 그러니까 배변 습관도 똑같은 거예요. 배변 습관이 한 번 어쩌다 변하는 그런 거 가지고는 고민할 필요는 없어요. 한 번 설사했다가 한 번 변빈했다가 심하게 말하면 우리가 막 설사를 하면 그건 대장암인가요? 어떻게 생각해서요? 변비가 대장암이잖아요. 설사는 변비예요. 배탈 난 걸 수도 그렇죠? 있을 것 같고요. 그런데 예. 대장암이 정말 심하면은 대변이 안 나오니까 어떻게든 나가보게 하기 위해서 설사로 나타날 수도 있는 거예요. 그러니까 그때 상황이 다 다른 거예요. 그렇기 때문에 전문가가 필요한 거고 대신 그런 증상이 한 번, 두 번 했다고 고민하지 마시고 이게 조금 더 심해지는구나. 그런 증상이 좀 더 잦아지는구나. 이러면 이건 위험 신호니까 한번 가봐야겠다. 이게 정확한. 그럼 그런 위험 신호가 와서 이제 병원에 가면 본격적으로 어떤 검사들이 좀 진행이 되나요?
일단은 피가 나서 오시면 이제 봐서 대장 내시경을 하는데 예를 들면 10대 고등학생, 20대인 경우에 피가 나고 그렇게 되면 대장 내시경은 보통은 안 하죠. 일반적으로. 왜냐하면 발병 연령이 굉장히 낮으니까 어느 정도 연세가 있으시고 그다음에 변 보는 게 좀 불편하시고 그다음에 피가 좀 나고 그러면 그때는 일단 대장 내시경을 먼저 반드시 해야 되고요. 대장 내시경을 해서 대장암이 이런 암이 아니다. 그러면 이제 그때는 마음 놓고 편안하게 이제 치료를 시작을 하시면 됩니다. 그렇군요. 네. 뭐 대장암에 있어서 이제 사전에 이렇게 점검을 받는 게 굉장히 중요한데 많은 분들이 아유 설마 나는 괜찮아 이렇게 생각하는 약간 좀 건강 과하게 과신증, 네. 건강을 좀 자신 있어 하시는 분들이 좀 염려가 되는데 조기 발견이 대장암에서 굉장히 중요하다고 지금 말씀을 해 주시고 있잖아요. 어느 정도 이렇게 진행되는 거에 따라서 뭐 생존율이라면 생존율이고 좀 어떻게 좀 차이가 나나요? 차이가 좀 많이 납니다. 네. 근데 최근 들어서 정말 기술이 좀 발달되면서 2기, 3기의 차가 많이 좀 줄어들었고요. 조기에 발견되면 90% 이상. 예. 그리고 현재 저희 데이터에서는 2기, 3기에까지도 거의 80%, 2기는 80% 이상이고요. 거의 90% 올라가고 있고 3기도 거의 80%까지 올라가고 있어요. 다행이네요. 예, 네. 그래서 치료 성적이 굉장히 좋네요. 그러니까요. 네. 우리나라가 정말로 훌륭한 성적을 갖고 있고 세계적으로 어디다 내놔도 손색이 없다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 빨리 네. 찾는 게 그래도 중요하다는 거 잊지 말으셔야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이렇게 뭐 치료 성적 좋다니까 조금 안심이 되는데요. 네. 그래서 이번에는 이인기 교수님이 대장암 치료법 그리고 수술 후에 어떻게 하면 좀 더 효과적으로 관리할 수 있는지 강연을 통해서 알려주신다고 합니다. 여러분 박수로 청해 드릴까요? 오늘 제가 이제 말씀드릴 내용은 일상생활, 여러분들이 제일 고민하는 게 그런 거죠. 내가 일상생활을 어떻게 하면 될까? 어떤 음식을 먹을까가 아까 제일 중요하다고 말씀하신 것처럼. 그러면, 여기에 뭐 많은 분들이 수술을 받으셨겠는데, 최고의 최첨단이라고 하는 로봇 수술은 어떤 거길래 해야 되나? 이거 내가 안 하면 큰일 나는 거 아니냐? 이런 생각까지 한번 저 밑바닥부터 저 위에까지 한번 얘기하는 시간이 됐으면 합니다. 오늘 이러한 것들을 하는 이유 중에 하나가 저희 대장학문학회에서 대장암이 아까 초반에 말씀드렸죠. 이렇게 많이 증가를 하고 있어요. 식습관이 제일 큰 문제인 것 같아요. 식생활 습관 때문에 그런 것 같아요. 그래서 이렇게 증가하는 속도가 너무나 빠르기 때문에 대장학문학회에서 10년 전에 우리 대장암 하는 사람들이 이러고 가만히 있으면 안 되겠다. 환자들한테 아니면 일반인한테 홍보를 좀 해야 되겠다. 그래서 대장암에 대한 경각심을 일으키자라는 거에서 작년 9회까지 여러 가지 테마를 가지고 했었고요. 그리고 금년이 이제 10회 대장암의 날입니다. 거기서 오늘 캐치프레이즈가 1530이었습니다. 1530. 그래서 건강을 올리고 대장암을 내리고 1530 아까 이윤석 교수가 얘기했죠. 일주일에 5일 동안 30분씩 중고강도의 운동을. 근데 연세 많으신 분들한테 고강도 막 하면 안 돼요. 그것보다는 만약 그렇다 그러면 많이 걸으세요. 많이 걷는 게 좋고 하니까. 그래서 오늘 그래서 말씀드리고 싶은 내용은 내가 수술을 만약에 받는다. 아니면 누구한테 받을 때 어떤 수술법으로 하는 게 가장 맞는 건가? 그거에 대해서 좀 얘기 드리고요. 대장암 수술 후 치료 및 관리에 대해서 좀 핫 이슈를 가지고 한번 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 대장암 치료의 목표는, 수술적 목표는 대장암을 완전히 없애는 겁니다. 대장암을 완전히 없애는 건데, 완전이라는 거는 다른 말로 근치적이라 그럽니다. 그래서 대장암이 갖고 있는 거를 다 제거하고, 그리고 전이된 부위가 있다면 전이된 부위 다 제거하고, 또 하나 왜 이렇게 넓게 잘라요? 라고 말씀을 하잖아요. 요만큼만 자르면 되는데, 그 이유는 대장암이 가는 부위까지 다 제거를 해야 되기 때문에, 그래서 흔히 말하는 임파선, 그리고 눈에 보이지 않는 암까지 다 제거하기 위해서 그렇게 크게 자르는 겁니다. 그러면 내가 치료를 받는데 어떻게 받는 게, 이 병원은
최고의 병원, 외국에 가볼까? 근데 지금은 그런 세상이 아니에요. 누구나 다 모든 지식이 인터넷에 퍼져 있어요. 논문도 늘 찾을 수 있고. 그래서 가이드라인은 벌써 이렇게 딱 정해져 있어요. 이때는 이렇게 치료하세요. 또 우리나라에서도 지금 이런 가이드라인을 해서 나와 있어요. 또 저희들이 쓰고 있는 외국의 최고의 유수의 학회에서 만든 이러한 NCCN 가이드라인인 거를 가지고 그 중에서 우리나라 환자한테 뭐가 가장 맞겠구나 라는 생각을 가지고 여러분들께 치료를 하고 있는 겁니다. 또 하나는 처음에 말씀드렸죠. 저희는 팀이라고. 제가 아무리 수술을 잘하고 뭐를 잘한다고 해도 여러 사람이 모여서 그 환자에 대해서 논의하고 치료하는 게 가장 좋은 방법입니다. 수술로만 될 수 있는 게 아니에요. 수술로만 될 수 있는 것도 있지만 수술로 될 수 없는 것들이 많고, 또 하나 직장암 같은 경우는 그 좁은 골반 안에 중요한 기능을 하는 여러 신경들과 있고, 골반은 아주 좁기 때문에 수술하기도 너무나 어려워서, 그러기 때문에 방사선, 약물, 수술, 그래서 다학적 치료로서 여러분들한테 접근을 하고 있는 겁니다. 그러면 어떠한 방법이 가장 좋은가? 어떠한 방법이? 여러분들 항상 모 최고 병원에서 내가 최고 잘하는 의사한테서 로봇으로 수술 받았어. 그러면 이게 최고인지를 아시잖아요, 그렇죠? 과연 그게 최고일까요? 수술 방법엔 여러 가지가 있습니다. 보시는 것 같이 국소절제술, 암 그냥 요만큼만 암만 이렇게 돌려내고 떼면 되는 것도 있고, 심하게 말하면 오한창 떼어내는 것도 있어요. 아까 전에 선생님 돈이 되는 거 다 잘고 다 잘라야 된다면서 뭔 얘기하시는 겁니까? 저희 환자들 중에서도, 제 환자 중에서도 직장암인데 그냥 팸이라고 경항문 내시경 미세절제술이라고 해서 항문 안에다가 복강경 기구를 넣고 그만큼만 자르는 환자도 있어요. 그때 다른 거예요. 환자분한테 가장 맞춤 치료가 중요해요. 대장암 같은 경우는 왕창 잘라도 삶의 질에 아무 문제가 없어요. 그렇죠? 네, 웬만해서는. 근데 직장암은 왕창 자르고 나면 아까 전에 말씀하신 것처럼 대변을 너무 자주 봐요. 심할 경우엔 항문을 없애는 수술까지 해야 된단 말이에요. 그러면 어떤 수술이 맞는 거죠? 여러분이 아는 로봇 수술이 최고? 복강경? 그게 아닌 거죠. 그렇지만 로봇 수술의 장점은 있어요. 보시는 것 같이 저렇게 좁은 골반이 있어요. 좁은 골반에서 수술을 하려고 그러면 웬만한 전문가가 아니면 하기가 어려운 점이 있어요. 대신 이게 복강경으로 수술을 하나, 개복으로 수술을 하나, 로봇으로 수술을 하나, 암의 마지막, 그러니까 우리 아까 전에 5년 생존율 말하셨잖아요. 아무 차이는 없어요. 그리고 또 하나, 우리 이윤석 교수나 저나 복강경에 있어서 로봇 수술만큼 수술을 할 수 있어요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 내가 비용이 로봇 수술은 많이 비싸요. 많이 비싼데 내가 로봇 수술을 안 해가지고 이거를 그럴 필요까지는 없다라는 거죠. 조금 수술자가 수술하는데 편한 건 있어요. 로봇 수술이. 그리고 잘 보여요. 보시는 것 같아요. 조 안에서 막 이렇게 손이 돌아가잖아요. 그러니까 수술하는 게 좀 더 섬세하게 수술을 해서 좀 신경 손상이나 이런 게 조금 줄일 수는 있지만 그렇다고 그게 다 줄이는 거는 아니라는 거죠. 그러면 개복 수술은 뭐냐? 개복 저렇게 왕창 째고 그럼 저건 잘못된 수술일까요? 어떻게 생각하세요? 개복 이만큼 째서 나는 저 사람이 수술을 못해가지고 난 개복했어. 그게 아닌 거예요. 복강경으로도 할 수는 있지만 다 확인해서 정확하게 그 큰 암을 제대로 뗄 수 있는 거는 또 개복 수술밖에 없다라는 거죠. 그래서 여러분들한테 말씀드리고 싶은 거면, 또 하나는 그러면 복강경 수술은 이렇게 조금 뚫으니까, 로봇 수술도 조금 뚫으니까 개복 수술이랑 다르냐? 아니라는 거예요. 똑같아야 된다는 거예요. 무슨 수술을 가지고 하건 수술 범위는 똑같이 해야 된다라는 거죠. 요즘
맞춤 치료 되게 유명하죠. 맞춤. 아까 전에 뭐 이윤석 교수 얘기한 것도 하나의 맞춤 치료죠. 표적 치료제. 또 요즘 막 유전자 분석하죠. 유전자 분석해서 뭐가 가장 적절한 항암제인지를 하는 그러한 맞춤 치료가 유행이에요. 각각의 환자한테 맞는 방법이 그 환자의 가장 좋은 수술이라는 것을 말씀드리고 싶어요. 그러려면 이러한 모든 방법의 수술을 다 할 수 있는 선생님한테 가는 것은 중요한 거죠. 그래서 나는 무슨 수술 받았다, 무슨 수술 받았다 이게 중요한 게 아니라 나한테 가장 맞는 수술을 받는 거가 여러분들한테는 제일 중요한 거라고 말씀드리고 싶어요. 저희가 조금 새로운 프로그램을 요즘 하고 있어요. 아마 12월 정도에 저희 수술 받으신 분, 직장암 말고 직장암도 뭐 좀 하고는 요즘엔 또 하고 있는데 수술 후 조기 회복 프로그램이라고 해가지고 우리가 원래 직장암 수술하면 금식을 한참 하잖아요. 수술 전에도 한참 하고 수술 후에도 한참 하고 그런 거가 없이 왜 없냐? 많이 빨리 먹고 막 그렇다고 좋은 거는 아니에요. 다 이런 걸 하려고 하면 엄청나게 많은 손이 들어가요. 환자도 뭐 억지로 걸려야 되고 환자 뭐 물 마셔라 그러고 뭐 등에 뭐 찌르기도 하고 많이 어려움이 있지만 이런 걸로 통해서 환자분에게 그리고 그러니까 퇴원도 빨리 하고 그래서 그런 방법으로 여러분들한테 최선의 진료를 하기 위해서 지금 우리가 노력을 하고 있습니다. 그래서 그 다음은 여러분이 제일 관심 많은 식생활에 대해서 한번 얘기를 한번 해볼게요. 이게 2015년도에 뭐 신문에 났어요. 대장 폐암제 치고 2위로 고기 좋아하는 한국인 노린다. 틀린 말일까요? 맞아요. 맞는 말이긴 한 것 같아요. 맞는 말인 것 같아요. 여러 선생님들이 그렇지만 그게 과연 고기 때문일까? 우리가 갖고 있는 얘기 중에 레드밋, 빨간 고기가 대장암의 위험인자라고 돼 있어요. 그렇지만 모든 게 그 하나로 설명되지는 않는다는 거죠. 여러 선생님들이 뭐라고 했나 볼게요. 그냥 한두 번 고기 먹었다고 해서 햄 먹었다고 해서 되지 않는다. 고기보다는 그거랑 같이 먹는 술이랑 담배가 문제지 그게 문제겠느냐. 하나의 일부분이라는 거예요. 그래서 저도 오늘 여기 했으니까 저도 뭔가 얘기를 해야 되는데 좀 재미있는 얘기 조금 쪽으로 한번 얘기를 한번 해보겠습니다. 후성 유전학, 아까 전에 말씀드리려고 그랬던 거예요. 환경과 유전자에 무슨 문제가 있느냐. 여기 뭐라고 했냐면 타임즈에 제가 영어를 잘 못하긴 하지만 너의 DNA가 너의 운명을 결정하지는 않는다. 왜 결정하지 않을까? 네가 유전자를 그러고 타고났으면 분명히 너는 그렇게 될 건 환자는 한 5%밖에 안 돼요. 그러면 난 유전자도 아주 멀쩡한데 오시는 분이 말해요. 나 멀쩡한데 왜 나는 암에 걸렸어요? 설명 안 될 수 있는 것들도 많죠. 그 중에 하나가 이제 유전자에 내 몸 안에는 유전자가 있다고 해서 유전자가 다 발현이 되는 게 아니에요. 쉽게 말하면 환경적인 나쁜 거가 계속 머리를 때려. 야, 너 유전자 정신 차려. 그거 때리면 얘가 빨리 발현해야 되겠구나. 그래서 암을 발현을 한다는 거죠. 이 그림 보세요. 똑같은 유전자지만 어떻게 삶을 사냐에 따라서 다르게 산다는 거예요. 제가 환자분한테 막 성질 낼 때가 있어요. 제가 암 몇 기 잘 안 가르쳐 드리거든요. 근데 삶을 아주 엉망으로 사시는 분들이 있어요. 그러면 아주 강력하게 얘기해요. 돌아가실 수 있습니다. 그 생활 습관 안 바뀌면 안 됩니다. 아주 세게 말해요. 저 인간 왜 저러나 싶을 정도로. 다시 오지 마세요. 안 바꿀 것 같으면. 왜 그러냐면 이런 문제가 있기 때문이에요. 요즘 한참 제일 핫 이슈 프로바이오틱스. 좋은 거예요. 좋은 거. 나쁘지 않아요. 요즘 핫 이슈가 왜 프로바이오틱스가 또 핫 이슈고 하냐면 마이크로바이오타라고 인간 장내 미생물 이런 게 한때 지금 참 유행이에요. 왜 그러냐면 2012년도쯤에 이제 인간에 가지고 있는 유전자를 다 분석을 했어요. 유전자를 다 분석을 했더니 우리 몸에 있는 90% 이상의 유전자가 어디서 왔다?
박테리아에서 온 거예요. 내가 사는 게 내가 사는 게 아니라는 거예요. 그래서 우리 몸에 있는 그렇다고 여러분 이게 또 모든 다 전체라고 생각하시면 절대 안 돼요. 그렇지만 이런 것도 있다라는 걸 아시면서 해볼 필요가 있어요. 그렇기 때문에 몸에 있는 내 박테리아는 나와 공생관계인 거예요. 악어와 악어새처럼 이 박테리아가 아주 중요한 역할을 한다. 뭐 어떠한 중요한 역할을 하냐 한번 보겠어요. 몸에는 박테리아가 여러 가지 박테리아들이 존재를 해요. 어떻게 처음에 유지됐느냐에 따라서 그 박테리아가 계속 나쁜 곳으로도 갈 수 있고 좋은 곳으로도 갈 수 있는 거예요. 우리들이 지금 암이 막 발생하는 것 중에 하나는 어렸을 때 갖고 있는 잘못된 식습관이 내 몸의 박테리아의 균형을 깨버리니까 그 깨버린 거가 어쩔 수가 없는 거예요. 돌리기는. 왜? 그래서 막 프로바이오틱스를 먹어요. 뭐 먹을 때는 괜찮아요. 또 끝나면 원래로 돌아간대요. 근데 정말 돌아간다는데 그게 제가 생각할 때는 그 균이 효과가 없어서가 아니라 내 생활 습관, 음식 습관을 안 바꿨는데 아무리 좋은 균을 마음에 넣어줘봐요. 걔네들이 다 죽지. 그래서 내가 지금 막 햄버거를 좋아하는 거 있잖아요. 햄버거를 막 먹어. 고기 기름기 막 좋아해. 그거는 내가 좋아해서가 아니라 내 몸 안에 있는 박테리아의 구성이 다 그런 지방을 좋아하는 나쁜 박테리아로 바뀌어서 얘네들이 너 보고 너 먹어라 라고까지도 얘기할 수 있다라는 거예요. 이것만 연구하는 사람들의 얘기는. 근데 그 얘기도 나쁘진 않다는 거죠. 그러면 보세요. 장내 좋은 피라미드. 좋은 음식들이 밑에 있어요. 이런 것들이 베이스를 깔아서 이렇게 가야 된다는 거예요. 근데 또 여러분 또 잘못 생각을 하면 그냥 베이스만 깔아놔요. 난 야채만 먹어야 돼. 이러면 안 된다는 거예요. 조화롭게 먹어야 된다. 근데 이런 조화가 갑자기 역으로 바뀌었어. 고기 먹어야 된다는데 그 기름기 많은 거. 또 음식 어떻게 하면 태워서 먹고. 또 하나 중에 가공 음식 중에 장에 나쁜 것들이 너무 많아요. 과자나 이런 거, 아이스크림이나 이런 내부에 들어가 있는 것들 중에 몸 안에 장내 미생균을 나쁜 쪽으로 바꾸는, 그래서 장염을 일으키는 그런 게 많기 때문에 그 얘기는 또 무슨 말이냐면 내 몸의 저항성이 그만큼 떨어진다라는 얘기예요. 아까 이윤석 교수가 처음에도 그랬죠. 가유불급. 생각하는 게 똑같아요. 제가 이 슬라이드 보여주지도 않았는데 아까 전에 가유불급 그러길래. 공부의 왕도 여러분은 아시잖아요. 없는 것처럼 치료의 왕도 없어요. 여러분 주위에는 너무나 나쁜 사람들이 또 많아. 이것만 먹으면 될 겁니다. 옛날 약장사들 하는 것처럼. 그런 건 없다라는 거예요. 균형적인 식사. 또 하나 얘기 드릴게요. 육류, 붉은 고기를 먹으면 그 이제 동물 실험을 했더니 장에 그 염증을 일으킨 성분들이 있대요. 그걸 막 넣었더니 그 염증이 막 생겼는데 많은 양의 중요한 야채를 먹었더니 그거의 효과를 싹 상쇄했대요. 그래서 고기 드시지 말라는 말 못하죠. 그렇죠? 저도 정말 좋아하는데 그만큼 야채를 더 많이 드세요. 그러면 된다는 거죠. 그래서 핫 이슈였어요. 그렇죠? 오로라 공주. 저도 못 봤어요. 근데 이건 알아요. 암세포도 생명인데 같이 살아야죠. 난리가 났어. 그렇죠? 난리가 났어. 근데 저도 이 말 하면은 저도 이제 좀 끝장날 것 같은데 고민이 좀 돼요. 그래도 얘기는 할게요. 암세포도 생명인데 같이 살아야죠. 제 몸에서도 암세포는 계속 생성되고 있어요. 어느 면에 있어서. 그렇지만 그것들을 몸들이 알아서 죽여가고 있는 거예요. 암세포가 생긴다는 건 또 어떤 의미냐면 내가 못 살겠다라는 얘기예요. 그 상태에서. 네 몸에서 내가 못 살겠어. 어떻게 보면 암세포는 여러분들한테 메시지를 전달하고 있는 거일 줄 모른다는 거죠. 그래서
또 하나는 그래서 저는 한 걸음 더 나가서 야, 암과 잘 지내라. 암과 잘 지내라. 우리의 적인데. 제가 이거는 그때 대학교 때 초반에 읽었던 글이에요. 근데 그 중에서 정말 인상이 깊었던 게 있었어요. 개미, 그 사람이 개미랑 이제 소통하게 되고 했는데 개미 나라에서 암을 극복했대요. 그게 뭔가 왜 극복을 했나 하고 그 사람이 개미한테 물어보기 시작한 거예요. 너네 어떻게 암을 극복했냐? 그랬더니 개미들은 암과 대화를 한대요. 무슨 얘기냐면 얘네들이 네 몸에서 못 살고 못 살겠으니까 날 어떻게든 살려줘. 그러면 토닥토닥. 괜찮아. 내가 좀 바꿀게. 너네들을 잘 해줄게. 암을 잘해주라는 얘기가 아니죠. 암도 내 생명인데 얘네들이 못 참고서 나쁘게 변한 애들이잖아요. 엇나간 애들을 어떻게 해야 돼요? 걷어차야 돼요? 그렇죠. 안 쉬죠. 그래서 대신 너무 엇나간 애는 잘라야죠. 우선은 잘라놓고 대신 생활 습관을 바꿔서 하고 또 하나는 이제 모든 걸 다 이제 항암 치료도 하고 안 하고 암이 갖고 계신 분들도 있어요. 그러고도 쭉 가시는 분들이 있어요. 암을 갖고 있는데 그냥 쭉 가요. 어떤 옛날에 이제 신장 이식을 했어요. 외국계인데 외국 사람인데 신장 이식을 했는데 처음에는 이식을 했는데 이식 받은 사람들이 나중에 암에 생겼어요. 근데 그 원래 준 사람을 나중에 옛날 거를 찾아보니까 이 사람이 흑색종이 있었던 거예요. 근데 그 사람은 죽을 때까지 흑색종이 안 발생됐어요. 근데 이식 받은 사람은 둘 다 암이 발생을 했대요. 그래서 난리가 되면서 했는데 그 중에서 받은 게 한번 컨트롤할 수가 있구나라는 생각도 하게 됐다라는 거죠. 그래서 여러분들도 내가 암을 갖고 있으니까 이걸 어떻게 해야 돼? 막 스트레스 받고 하면 암들이 더 못 살겠다고 튀어나올 거고 잘 관리해 가면서 내 습관, 내가 할 수 있는 것부터 바꾸라는 거죠. 그래서 결국은 이준석 교수랑 또 똑같은 얘기가 저의 결론인 것 같아요. 그래서 건강검진을 우선은 통해서 빨리 발견하는 게 좋고 그리고 주기적인 검사 통해 가지고 전이 발견해서 적절한 치료하는 게 중요해요. 그 다음에 중요한 거는 저는 이거라고 생각을 해요. 편안한 마음가짐. 마음가짐이 편안해야지 다 극복될 수가 있어요. 그래서 저한테 맡기라 그러는 거예요. 여러분들한테. 편안한 마음가짐. 두 번째, 건강한 생활 습관. 건강한 생활 습관 없이는 절대 완치란 있을 수가 없는 것 같아요. 마지막은 의사와 환자 간의 믿음과 신뢰. 믿고 따라오시면 아마 저희도 정말 이준석 교수나 저나 저희 대장암 팀 모두가 여러분을 위해서 최선을 다하려고 노력을 하고 있으니까요. 믿고 따라와 주시면 이렇게 행복하게 늘 웃는 게 되지 않을까 싶습니다. 예, 감사합니다. 네, 대장암의 수술법부터 그리고 수술 이후에 어떻게 관리를 해야 또 건강을 되찾을 수 있을지 이인기 교수님의 강연 잘 들었습니다. 네. 강연 들으면서 좀 궁금하셨던 것들 많이 계실 것 같아요. 질문을 좀 받아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 손을 들어주시면 저희가 마이크를 건네드릴게요. 선생님 감사합니다. 강의 너무 좋게 들었는데요. 저도 여기서 수술했어요. 네. 14년도에 대장암. 다행히 상향선 쪽이라고 선생님이 그러시는데 항암 치료를 피했습니다. 네. 그런데 어떤 선생님 말씀하셨더니 변은 한양 하루에도 10번도 좋다. 그것도 무슨 뭐 하이타이 풀어놓은 것 같이 배도 살살 아프면서 많은 고생을 했거든요. 한 14년도 했으니까 2년 동안. 네. 여기서 물을 선전하자는 게 아니고 제가 우연찮게 그 물을 바꿔 먹으면서 그리고 기간이 이렇게 한 3년이 지나서 그랬는지 그게 안정이 되더라고요. 그래서 지금은
그 수술 전에도 한 3, 4회씩 보통 변을 봤어요. 변비는 아니고. 또 그 상태로 머물러 해서 그전에는 찬 거나 매운 거나 기름진 걸 못 먹었어요. 도리어 야채만 먹고. 그럴 때는 그랬는데 이게 좀 기간이 가서 그런 건지 아니면 진짜 우연찮게 물을 알칼리 뭐 수소수라는 물을 바꿔 먹어서 이게 통합적으로 돼서 기간이 우연찮게 돼서 그런 건지 한 3년 되면서 물과 기간과 효과를 본 것인가 그게 좀 늘 궁금하더라고요. 지금 매달째 편안한데. 네. 그래서 선생님께 한번 여쭤보려고. 그래서 정말 다행입니다. 네. 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 이건 또 다른 얘기예요. 아까 전에 직장암은 그래서 그런데 그러면 너 우측 대장암인데 왜 대변을 자주 봤냐? 얘기할 수 있을 것 같아요. 대장하고 우측 대장암은 어떻게 수준을 하냐면 우측 대장하고 소장하고 잘라요. 그러면 무슨 일이 생기냐면 소장에서 대장으로 넘어가는 데는 이렇게 밸브가 있어요. 물이 빨리 못 지나가도록 천천히 지나가도록 하는 밸브가 있어요. 근데 그게 없어져 버리는 거예요. 그래서 사람에 따라서 그런 소장에 있는 여러 가지 자극적인 물질들이 빨리 넘어오게 되면 대장이 흥분을 해가지고 설사를 하시는 분들이 있어요. 다 모든 게 아니라. 그런 분들이 시간이 지나면 그거에 적응이 돼서 하는 거죠. 근데 뭐 아까 전에 말씀드렸지만 그거는 그거고, 그렇죠? 습관이나 뭐 이런 걸로 인해서도 충분히 변할 수는 있어요. 제가 알칼리 그게 뭐 어떠한지는 잘 모르겠어서 근데 뭐 아까 전에 말하면 그냥 이건 과학적 근거인지는 모르겠지만 바일 애시드라는 거, 그러니까 이 담즙이 바로 넘어가서 자극하는 거를 가서 중화를 했나? 뭐 이렇게 언뜻은 생각하지만 그게 과학적인 근거가 있는지는 저도 좀 더 찾아봐야 될 것 같아요. 네. 그래서 그런 일이 생길 수 있고 뭐 여러 가지 음식이나 이런 걸 통해서 아까 전에 말한 야채 같은 거 많이 먹으면 줄이면 담즙이 배설이 줄거든요. 그러면은 대장에 자극 가는 게 또 줄어요. 그러면은 설사 같은 게 줄을 수 있어요. 네. 그래서 우측 대장하고 직장은 또 다른 얘기다. 예. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 수술 후에 한 3년 정도 굉장히 또 건강한 생활 습관을 유지해 오셨을 것 같아요. 그런 부분이 또 안정화되는데 도움이 되지 않았을까도 생각을 해보는데요. 네, 그래도 나아지셨다니까 정말 다행입니다. 정말 다행입니다. 네. 한 분 정도만 더 질문을 좀 받아볼까요? 네. 이제 저희 아기 아빠가 이제 거의 한 달 정도 전에 이제 수술을 했어요. 네. 근데 식습관이 식사할 때 이 국물이 없으면 식사를 거의 못하는 네. 그런 건데 지금 수술하고 나서도 여전히 국물을 많이 마시는 편이거든요. 안 그래도 뭐 변이 묽고 횟수가 잦을 판인데 그야말로 국물 종류 이런 걸 많이 먹어서 더 그 횟수가 작고 더 변이 묽어지는 것도 이유가 되는지요? 네. 지금 하나 예를 들어서 직장암 수술했는데 회장루라고 갖고 계신 분들이 있어요. 일시적으로 직장이 아무는 동안 갖고 있는 분들인데 그건 뭐냐면 소장을 이렇게 빼놓은 거예요. 그러면 아까 전에 말한 밸브는 당연히 없겠죠. 네. 소장으로 곧장 나오니까. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 물만 먹으면 먹은 대로 확 나와요. 물을 많이 먹으면 더 많이 나와서 탈수에 빠져가지고 신부전까지 올 수가 있어요. 그렇기 때문에 그러시다 그러면 물을 줄이는 거는 음식 중에서 그런 물 성분을 좀 줄이는 게 좋고요. 음식 중에 그런 제가 말씀드릴 때 뭐라고 말씀드리냐면 음식 중에 수분을 많이 한 거를 음식으로 드셔라. 물만 막 꼴딱꼴딱 먹지 말고 그리고 물을 조금씩 여러 번 나눠서 드셔라. 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 환자분은 우측 상행선은 아니고요. 상행결장이라 그러는 건데 우측 대장암을 수술하고 나면 어느 정도 지나면은 그거에 적응이 돼서 괜찮아지실 겁니다. 네. 네, 그 습관을 좀 잘 가져가면서 계속 좀 경과를 잘 지켜보셔야 될 것 같습니다. 지금까지는 뭐 대장암에 대한 여러 가지 치료법을 여러분과 함께 또 이야기 나누고 강연도 들어봤는데요. 네. 치료보다 또 어떻게 보면 더 중요한 게 예방을 하는 방법이겠죠. 지금부터 이제 마지막으로 예방을 하는 방법을 저희가 좀 간단히 이야기를 좀, 해드릴게요. 네. 네, 대한암예방협회가 발표한 대장암을 이기는 식생활 및 건강 수칙을 토대로 저희가 대장암 예방에 도움이 되는 그 생활 수칙 10가지를 좀 정리를 해봤거든요. 사실 좋은 거는 다
알고 계시지만 실천을 못하는 그런 항목들이 아닐까 싶습니다. 먼저 1번부터 10번까지 한번 정리해 드릴게요. 첫 번째는 과식 금지. 두 번째는 흰 쌀밥 대신 잡곡밥. 세 번째, 영양소가 풍부한 채소, 해조류 섭취. 네 번째, 매일 적당량의 과일을 먹는 습관. 다섯 번째, 육류, 육가공식품 적당량 섭취. 그러니까 빨간 고기는 조금 덜 먹으라는 얘기겠죠. 자, 그리고 여섯 번째, 탄고기 금지. 일곱 번째, 견과류는 매일 조금씩 섭취. 여덟 번째, 칼슘 섭취는 필수. 아홉 번째, 꾸준한 운동. 1530이었죠. 일주일에 5회 30분 중고강도 운동. 그리고 10번째는 당연히 음주, 술을 좀 줄이셔야 합니다. 네. 네, 이 10가지 모두가 두 분 교수님이 뭐 다 말씀해 주신 내용인데요. 여기에 첨언해 주시고 싶은 내용 있으시면 한 분씩 좀 첨언을 부탁드릴게요. 제일 중요한 게 하나가 빠졌습니다. 뭐죠? 금연. 아, 금연. 금연. 금주 담배는 모든 그 질병의 시작과 끝이기 때문에 담배를 태우시는 거는 반드시 끊는 게 가장 중요합니다. 네. 금주, 금연도 추가해야 될 것 같습니다. 네. 네, 담배 그리고 꼭 끊으시고요. 이인기 교수님은요? 저런 거 볼 때마다 가슴이 뜨끔해요. 제가 얼마나 잘하고 있나. 그러면서 환자들한테는 하라 그러냐. 뭐 속으로 생각하는 것 중에 하나는 부모님이 저희한테 다 당신이 하시는 거를 시키는 건 아니잖아요. 그런 의미에서 아마 권유를 많이 하는 것 같고요. 하나만 말씀을 드리면 그 중에서 고기 안 먹을 네. 수가 없거든요. 식습관이 다 변했는데 그래서 소량 그리고 또 하나는 기름기가 적은 부위를 골라서 네? 그리고 고기의 구이 방법 뭐 삶아서 먹으면 더 기름기는 더 빠질 거 그래서 좋은 방법으로 요리를 해서 드셔라라고 말씀드리고 싶네요. 네, 알겠습니다. 이 대장암을 예방할 수 있는 10가지 생활 수칙을 좀 짚어봤는데요. 잘 기억하는 것도 중요하지만 꼭 실천하셔야 하는 거 잊지 마시기 바랍니다. 네. 자, 마지막으로 두 분께 대장암 경험자들에게 꼭 한 가지 당부하고 싶은 말씀이 있다면 짧게 한마디씩 부탁드리겠습니다. 이윤석 교수님 먼저. 여러 가지 정보가 굉장히 많은데요. 가장 중요한 거는 자기 주치의와 적절한 그 관계를 유지하면서 잘 정보를 얻고요. 그 다음에 전문가 말을 잘 듣는 게 중요하고요. 두 번째는 아까 말한 것처럼 충분히 우리가 대장암을 이길 수 있다는 그런 자신감을 가지고 생활하는 것이 가장 즐겁습니다. 즐겁게 행복하게 그렇게 살아가시면 됩니다. 네. 네. 이인규 교수님. 제일 중요한 건 저도 건강 습관이라고 생각을 해요. 건강 습관을 제대로 갖고 두 번째 스트레스에 빠지지 않도록 스트레스를 잘 이겨나갈 수 있는 건강한 정신 상태도 중요한 거거든요. 그래서 그런 스트레스를 받지 않는 건강한 정신을 했으면 좋겠다라는 게 마지막 드리고 싶은 말씀입니다. 네, 고맙습니다. 네. 네. 건강한 생활 습관 정말 중요하고요. 그리고 또 오늘 토크 콘서트에서 또 건강한 식습관에 대해서 많이 얘기를 해 주셨는데요. 이 생선, 채소, 콩 이렇게 건강한 재료들로 만든 한국인의 밥상은 이 대장암 발병 확률을 무려 60%나 낮춰준다고 합니다. 생각해보면 어린 시절에 우리 어머니가 그리고 지금도 차려주고 있는 그 밥상을 네. 정말 건강한 마음으로 행복한 마음으로 잘 먹는 것만으로도 네. 대장암을 좀 예방할 수 있다는 생각이 들고요. 그리고 또 많은 분들 술, 담배로 스트레스 많이 푸시는데 뭐 저뿐만 아니라 뭐 제 주변에도 네. 나쁜 생활 습관은 좀 정말 이야기 들었을 때 바로 좀 끊어내야겠다는 좀 다짐을 하게 되는 그런 시간이었습니다. 네. 그래서 이 대장암을 좀 예방할 수 있는 아주 쉬운 실천부터 이렇게 옮기시면서 여러분의 건강 잘 챙기시기를 바랍니다. 네, 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 여러분 늘 건강하시길 바랍니다. 고맙습니다.